ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು అమరావతి ಅಂತ. ఒకే నిమిషము మీరు ఇది తీసుకోండి, టోకన్ తీసుకోండి. మిమ్మల్ని పిలుస్తాము, ఇప్పుడు పిలుస్తాము. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರಾವತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು. ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂಡಳಿಗಳು, ಮೇನ್ಲಿ 3 ಮಂಡಳಿಗಳು. ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂಡಳಿಗಳು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳು. ಕೆಲಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಮೇಸನು, ಹೆಲ್ಪರು, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಪೇಂಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು, ಈ ತರದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೇನ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 3,000 ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ 3,000 ಪೆನ್ಷன் ಬರುತ್ತೆ. எலக்ட்ரீஷியன் இருந்தா, பெயிண்டர் இருந்தா, கார்பெண்டர் இருந்தா, நீங்க லேபர் கார்டு பண்ணிருந்தா உங்க ஃபேமிலிக்கு மாசம் 3,000 வருது. எவ்வளோ? எப்போ வருது அது? 60 ವಯಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು கல்யாணத்துக்கு கூட இந்த கார்டு பண்ணிருந்த லேபர் கார்டு இருந்தா நீங்க எந்த வீட்டு வேலை பண்ணிருந்தா கூட இந்த பெனிஃபிட் வரும். வீட்டு வேலை பண்ணிருந்தா, கார்பெண்டர் வேலை பண்ணிருந்தா, எலக்ட்ரீஷியனோ, கார்பெண்டரோ, மேசன் ஒர்க்கு, ಗಾರೆ வேலை பண்ணுறாங்களே, எந்த வேலை பண்ணிருந்தா கூட கல்யாணத்துக்கு கூட இந்த கார்டு இருந்தா 50,000 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 50,000. 50,000 வரும். அவரே வருவாங்க. இப்போ அவரே இப்போ ஒரு கேம்ப் பண்ணுறாங்க. ஏரியா வேறு சாட்டர்டே வரணுமா, சண்டே வரணுமா, இவரு ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட், பென்ஷன்காரு, ஃபுட்டு, 3 டிபார்ட்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு 10 நாளுக்கு ஒரு ஏரியாவுக்கு வருவாங்கம்மா. அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் டாக்குமெண்ட் எடுத்து அங்கேயே பண்ணுறாங்க. டைலரிங் பண்ணுங்க, அதுக்கு இருக்குது. வீட்டு வேலை பண்ணுங்க, ಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ பண்ணுங்க, எந்த வேலை பண்ணிருந்தா ಕಾರ್ಡ್ பண்ணுங்க. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರು ಅವರಿಗೆ 6.5 ಲಕ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ ನೀನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು. ಬೇರೆದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಸಹಾಯಧನ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಯಿತು, 3 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ CGHS ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 70% ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 நாள் எதனா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி ஆயிடுச்சு, 3 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு 70% ட்ரீட்மெண்ட்டு திருப்பி வாபஸ் வரும். உங்களுக்கு எவ்வளோ ಖರ್ಚು பண்ணியிருக்கிறீங்கோ அவ்வளோ வாபஸ் வருது. இந்த கார்டு இருந்தால் பெனிஃபிட். சர்ஜரி, ட்ரீட்மெண்ட்டு, என்ன ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ இருந்தா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ವಾಪಸ್ வருது. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರೋರ್ಗೆನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಘಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಮ್ಮ KGF ತಾಲೂಕ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕಲ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, எங்க லேபர் கார்டு ஜாஸ்தி இருக்குது எந்த ஏரியாவில், சுஷைபாளையத்தில் இருக்குதா, சஞ்சய் காந்தி வார்டில் இருக்குதா, காந்தி நகரில் இருக்குதா, சாம்பியனில் இருக்குதா, எந்த வார்டில் இருந்தால் கூட அந்த வார்டுக்கு அந்த வெஹிக்கிள் அனுப்ப முடியும். அங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அங்கேயே டாக்டர் கூட இருக்கிறாங்களா, அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எழுது. அந்த சர்வீஸ் இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏரியாக்கே வரணும், நாங்கள் அவரை தேடி போகிறதில்ல. அவரே ஏரியா வந்து சர்வீஸ் பண்ணு. 3 நாள் வேனே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு டாக்டரு, இந்த ஆஃபீஸரு, ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வேன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டெஸ்டிங்கு, ரிப்போர்ட்டு, ஒரு டாக்டரு, அங்கேயே ரிப்போர்ட் வருது. அங்கேயே உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டாக்டரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு ಸರ್ವಿಸ್ இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 நாள் KGF வருது அந்த ವ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು 10 ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 10-15 ಡೇಸ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೂ 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 10 டேஸ் கேம்ப் பண்ணுறாங்க, ஏரியா கேம்ப் பண்ணுறாங்க. அங்கே ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், ஃப்ரீ லேபர் கார்டு. அப்போ உங்களுக்கு அங்கே ஹெல்த் பெனிஃபிட்க்கு அந்த ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு வருவாங்க. 10 ಡೇಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಡ್ರೈವರ್ಸು, ಕ್ಲೀನರ್ಸು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸು, ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು டாக்குமெண்ட்ஸ் ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ரெடி இದ್ದೀವಿ. தேங்க்யூ. நீங்கள் எப்போ இங்கே வந்திருக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் முனிசிபல் ஆஃபீஸில் எழுதிட்டு போங்க. எந்த ஏரியாவுக்கு வந்தால் லேபர் கார்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, யாருக்கு அந்த லேபர் கார்டு வேணும், எந்த ஏரியாவுக்கு வந்தால் நீங்கள் ரெடி இருக்கிறீங்க அந்த லேபர் கார்டுக்கு, நாங்கள் அவர் அங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் அனுப்புகிறேன். கமிஷனர் அந்த டேட் கொடுத்து உங்களுக்கு அங்கே அனுப்புகிறாங்க அந்த சர்வீசஸ் பண்ணுறதுக்காக. லேபர் கார்டு கூட ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் கூட அனுப்புகிறாங்க. திருப்பி ரெவென்யூ இன்கம் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3 டிபார்ட்மெண்ட்டாக கூட அனுப்புகிறாங்க. நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்கு அனுப்புங்க அப்படி உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்து இப்போ நீங்கள் டெய்ரியில் எழுதிட்டு போயிருந்தா அவர் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ண உங்களுக்கு சாட்டர்டேஸ் கேம்ப் பண்ணுறாங்க. சாட்டர்டேஸ் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ பண்ணலாமா? ಓರೋರ್ತರು KGF ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು 6th ಕ್ರಾಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ KGF ಮೊದಲಿತ್ತು, ಈಗ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ KGF ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ KGF ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಂಟೈರ್ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು DC ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 16 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟೈರ್ KGFನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲಕ. ಮೇಡಮ್ ಏನಾರು 5 ಎಕರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ BPL ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಇವಾಗ 26 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 3,500 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ KGF ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ CC ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಇದು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. மைனிங் ஏரியாவில் இருக்கிறாங்களும் வந்து அவர்கிட்ட எதுவும் பர்மிஷன் வாங்குது தேவை இல்லை. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 17 ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1ಲಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 18 வரைக்கும் KGF டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் பர்மிஷன் வாங்குறது எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் CSO கிட்ட வாங்கியிருந்தா போதும். நான் மைனிங் ஏரியா இருக்குது, பில்டிங்க்கு பர்மிஷன் அவர்கிட்ட வாங்கணும். ஓகே சார்? ஓகே ஓகே ஓகே. ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಫೀಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫೀಸ್ ನಿಮ್ಮ
ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ 30-40 ಚುಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ತಾ 40-60 ಎಷ್ಟು 40-60 30-40 10,000 ಒಳಗಡೆ 10-15,000 ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ಖಾತೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಾತೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಖಾತೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪೋ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪண்றாங்க. ಕಮಿಷನರ್ CMCಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. மைனிங் ஏரியால நம்ம காத்தா பண்ண முடியாது. ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. பாருங்க, இந்த மீட்டிங்க்கு வந்திருக்கிறீங்க, இது யூஸ் பண்ணிக்கங்க. மைனிங் ஏரியால எங்கமே காத்தா பண்ண முடியாது. நான் மைனிங் ஏரியாவில் காத்தா பண்ண முடியும். ஆனால் ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா போதும். யாருக்குமே பணம் இருக்குது அப்படி 50,000 20,000 1,00,000 நீங்கள் பணம் கொடுத்தா வேறவர் எங்கே போகிறது? கமிஷனர் கமிஷனர் இப்போ சொல்கிறாங்க 30-40க்கு காத்தா பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகுது, கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் எவ்வளோ, கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் விட்டு எதனா வாங்குறாங்களா இங்கேயே சொல்லிட்டு அவரு கூட. கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் விட்டுட்டு வேறு எதனா அவர் வாங்குறாங்களா எனக்கு தெரியாது, அவரே இப்போ சொல்லட்டும். எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. நான் மைனிங் ஏரியா எங்கே இருக்குது, வார்டு நம்பர் 90லிருந்து 35 வார்டு வரைக்கு அங்கே உங்களுக்கு காத்தா பண்ணுறதுக்காக காத்தா பண்ணுறதுக்காக என்ன சர்வீசஸ் கமிஷனர் முனிசிபாலிட்டி கொடுக்குறதோ சொல்கிறாங்க. கமிஷனர் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ அவரே சொல்லிட்டு. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಖಾತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಖಾತೆ 10 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ 45 ದಿನ, ಈ ಖಾತೆ ಆದರೆ 10 ಡೇಸ್. ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಅವು ತೊಗೊಂಡಿರೋವಾಗ ನೀವು ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬನ್ನಿ.